Good morning, students. Today, the lesson is application of derivatives. You know how to take the derivative of a function, isn't it? Then here, this is application of derivatives and derivative as a rate measure. Very simple chapter. Listen one by one. Let y equal to f of x denotes a function, then dy by dx denotes the rate of change of y with respect to x, right? Let y equal to fx, then dy by dx denotes the rate of change of y with respect to x, and its value at x equal to a is denoted by dy by dx at x equal to a. Understand? And our aim is in this section is to find the derivative. Okay. If x is equal to f of t, function of t, and y is equal to g of t, then how can you find dy by dx? Dy by dx means dx by dt, isn't it? Dy by dx is same as dy by dy is in the numerator, therefore second divided by first. Dy by dt divided by dx by dt, or dy by dt into, take the reciprocal of the first, dt by dx. Then dt cancel, you will get dy by dx. Very simple question, write one by one. Here, find the rate of change of the area of a circle. Underline that word. Area of a circle with respect to its radius. Then, right, what's the area of a circle? നിങ്ങൾ 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ അല്ലേ? Area of a circle, A capital A equal to, yes, pi r square. Here, we differentiate this A with respect to R. മറക്കരുത്. Therefore, that is dA by dr. Differentiate A with respect to R is dA by dr. That is, what is the answer? Pi is a constant, then r square is 2r. Therefore, you know that the answer is 2 pi r. Okay, then here two cases are there to find dA by dr at r is equal to 3. So substitute 2 into pi into r, 3 means the answer is 6 pi centimeter square. Then the next one, second problem. Second problem, dA by dr at r is equal to, look at the board, r is equal to 5. R is equal to 5 means 2 pi into 5. Therefore, final answer 10 pi centimeter square. Understand? Here, what is the question? Find the area of a circle with respect to its radius. That means A equal to pi r square. Take the derivative, then put the two values. Read the second question. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing. Therefore, we underline the word here, volume. In the previous question, it was area, and here the volume is increasing with respect to its radius. Our question, when radius equal to 7 centimeter. Right, let V be the volume and R be the radius of the spherical sphere. What is the volume of a sphere?
4 by 3 pi r cube. Got it? Now we differentiate v with respect to r. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മോനെ? dv by dr is equal to, you know that 4 by 3 pi constant ആണെന്നറിയാം. The derivative of r cube is 3r square. Got it? Now what happened? 3 and 3 cancel. 4 pi r square. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാമല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? dv by dr at എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? radius equal to 7 at r equal to 7 is 4 pi into 7 square. That is 49. 4 into 49 into pi. എളുപ്പം പറഞ്ഞു. Is it 196 pi? Okay. Then. Right. The next question. Copy the question. Read the next third question. A balloon. Balloon ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. Sphere ആണ് condition. Which always remains spherical, has a variable diameter. Underline the word diameter. അവിടെ സാധാരണ തരുന്ന പോലല്ല തന്നത്. 3 by 2 into 2x plus 3. Determine the rate of change of volume with respect to x. എക്സിന് വാല്യൂ ഒന്നും അവർ തന്നിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ rate of change. Right? If the diameter equal to 3 by 2 into 2x plus 3, then how can you find the radius r? എളുപ്പം പറഞ്ഞോ. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്താൽ മതി. 3 by 4 into 2x plus 3 അല്ലേ? 5ൻ്റെ ഹാഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ 5 by 2. 10ൻ്റെ ഹാഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 by 2 5. അപ്പോൾ 3 by 2ൻ്റെ ഹാഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ 3 by 4. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം മിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഫോർമുല? 4 by 3 പറഞ്ഞോ. പൈ ആർ ക്യൂബ്. ഫോർമുലയൊന്നും മാറുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 4 by 3 ഇൻറ്റു പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ആറിന് പകരം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. 3 by 4 ഇൻറ്റു 2x plus 3 ബ്രാക്കറ്റിൽ ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. മറക്കരുത്, ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആര് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു 3 by 4ൻ്റെ ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? വെൻ യു ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് 27 ഇവിടെ വരും, 16 ഇവിടെ വരും, 3 9 ആണോ? ബൈ ഇവിടെ 4ഉം 64 കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം 9 by 16 പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 2x plus 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ക്യൂബ്, നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആരാണ് ഇനി പറയുന്നത്? ഡി വി. ഇവിടെ വി എ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ. ദെയർഫോർ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് 9 by 16 pi into what is the derivative of x cube? 3x square എന്നറിയാം. അപ്പോൾ 3 into ഔട്ടർ ഫങ്ഷൻ അല്ലേ? ചെയിൻ റൂൾ മിസ് പഠിപ്പിച്ചതാ. 3 into 2x plus 3 the whole square into കഴിഞ്ഞു ആണോ? ഇനിയും ഇന്നർ ഫങ്ഷനായ 2x plus 3യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 കിട്ടിയവരുണ്ടോ എന്ന് പറ. ചെയ്തെടുത്ത് 2ഉം 16 കൂടെ വെട്ടും. 9 into 3 എഴുതിക്കോ. 27 by 8 into 2x plus 3 the whole സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി അല്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 തന്ന ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ ആയോ? Then write the next question. Question number 4 ആയോ നോക്കിക്കേ. The total revenue received from the sale of x units of a product is given by the formula rx equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when marginal revenue with respect to x when x is equal to 5. X is equal to 5. Okay.
ഇവിടെ എല്ലാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് എക്സിന് 5 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ. ദെൻ റൈറ്റ് ഹിയർ R is given 3x square plus 36x plus 5. ഓക്കെ ആയോ? ഇനിയും R ആണ് എക്സ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുമെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? dr/dx. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? dr/dx ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. എളുപ്പം ആര് പറയും? 3 2s are 6x plus 36. ഓക്കെ ആയോ? ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഒരു മാർക്കിന് പോലും ചോദിക്കാനില്ല. ഫൈൻഡ് dr/dx when the product is given by Rx. Find the marginal revenue at x equal to 5. That is 6 into 5 plus 36. 30 plus 36, 66. Therefore, the required marginal revenue is rupees 66. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. മറന്നു പോകരുത്, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദ റേഡിയസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർക്കംഫറൻസ്? അപ്പം സർക്കിളാണ് കേസ്, ഇൻക്രീസിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സർക്കംഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോമുല. അപ്പോൾ കുറേ ഫോമുലകളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുമോ നിങ്ങൾ? ദെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 0.7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, dr/dt ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റാണ് തന്നേക്കുന്നത് 0.7 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ. ഓക്കെ ആയോ? Then let R be the radius. What's the formula? Circumference C of a circle. ഉറച്ചു പറമനെ 2πr. Okay. Then here സർക്കംഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി മീൻസ് dc/dr ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, സി തന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആറുണ്ടെങ്കിൽ dc/dr ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർക്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്? dc/dt ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കിക്കോ, 2π into the derivative of r is dr/dt. dc/dt കാണാൻ 2π കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് dr/dt. Therefore, what is dc/dt? 2π into, കണ്ടോ, അതിനായി ഇവിടെ dr/dt തന്നെ 0.7. What is the final answer? 1.4π. Is it clear? ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് ആണ് തന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് dr/dt. ദെൻ സി ഈക്വൽ ടു 2πr ആണ്. നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് dc/dr ആണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ? ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ടേക്കിംഗ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെർഫോർ 2π ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ dr/dt. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, therefore rate of increase of circumference of the circle is 1.4π. Right, the sixth question. A stone is dropped into a quiet lake and what happened? Waves move in circles. Move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അറ്റ് ദ സ്പീഡ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സർക്കിൾസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് 5 centimeter per second മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? dr/dt ആണ് തന്നേക്കുന്നത്
5 centimeter. Okay. Then here, circle ആണെന്നറിയാം, ഏരിയ ആണെന്നറിയാം. When the radius of the circular wave ഒക്കെയാണ്. Enclosed area ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത്. A equal to pi r square. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ dA by dr ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓൾറെഡി dr by dt ഈസ് ഗിവൺ. ദെയർഫോർ dA by dt ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു പൈ ഇൻറ്റു 2r ഇൻറ്റു ആര് കൊടുക്കണം, dr by dt അല്ലേ. വി റെസ്പെക്റ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പം when we write to x square plus y square equal to 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ when we differentiate in y ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, 2y into dy by dx കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then what is the answer? 2 pi r into dr by dt is 5. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു 10 pi r കിട്ടിയോ നോക്ക്, 10 pi r. ഇനി അവർ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Therefore, dA by dt at r is equal to 8. കണ്ടോ, 10 pi into 8 എത്ര കിട്ടി മോനെ, 80 pi. 80 pi. Hence, the rate of increase of area of a circle is 80 pi centimeter square per second. Is it okay? Write down the 7th question. The length x of a rectangle is decreasing. Underline the word. Decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, and its width y is increasing at the rate 4 centimeter per minute. Then അവിടെ വരെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 8 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു 6, ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ദ ലെങ്ത് എക്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ, യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ, ലെങ്ത് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ഹിയർ വൈ ഈസ് ദ width or breadth. The first word is, right, let P be the perimeter of the rectangle and capital A be the area of the rectangle. Okay, avunundo? Then here the length x decreasing at the rate of 5 centimeter per minute means dx by dt decrease ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സൈൻ കൊടുക്കും, റേറ്റ് ഓഫ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റേ ഉള്ളെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം -5 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ ദ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്തിന് നമ്മൾ y എന്ന് കൊടുത്തു, dy by dt ഈസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം, +4 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ആയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയെന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിക്കേ, സമയം പോയാലും വേണ്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ആണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് 2 എണ്ണം ചെയ്യണം ഇവിടെ. വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ? നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയും 2 × L+B. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 × x+y. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ 2x + 2y എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, 2x + 2y. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, മറന്നു പോവരുത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ്. ഡി പി ബൈ ആരാണ് വേണ്ടത്? ഡി ടി ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡി ടി വരുമ്പം 2 × ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 ആണ്. 1 × നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഓർക്കുന്നോ, അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം 2y × dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത പോലെ 2 × എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 × വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് 2 × എളുപ്പം പറ, യെസ്, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി. ഇപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? ഇനി കൊടുത്തേ മോനെ, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കാണാം. 2 × ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി -5 പ്ലസ് 2 × +4. ഓക്കെ ആയോ?
-10 + 8. ദ ആൻസർ ഈസ് -2 കിട്ടി എനിക്ക്. ദെൻ റൈറ്റ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ -2 ആണ്. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ decreases at ഡിക്രീസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ -2 കൊടുക്കണമെന്നില്ല. 2 cm/min. മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ -2 ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ -2നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കയറ്റിയത് കാരണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 2 cm/min. ഓക്കെ, ദിസ് മൈനസ് ഡിനോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഡിക്രീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ അബൌട്ട് ഏരിയ? എളുപ്പം പറഞ്ഞോ. ഏരിയ ഫോർമുല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ x ഇൻറ്റു y. ഹിയർ ഓൾസോ വി നീഡ് DA/, പറമോനെ ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. DX ആണോ DY ആണോ? അല്ല, രണ്ടും അല്ല, DA/dt. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമുല? ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു x ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t? Yes, dy/dt plus y with respect to dt. Y into second dx/dt. പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേ. x into dy/dt ആണ് എഴുതേണ്ടത്. +4 x into പറഞ്ഞു 4 +4 plus y into -5. That means the answer is 4x - 5y വന്നോ? 4x - 5y വന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കയറി വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 4x - 5y. അവിടെ അവർ പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെൻ x = 8 and y = 6. വെൻ x = 8 and y = 6. what is the answer? 4 × 8 - 5 × 6. എന്നാലും 32 - 30 +2 കിട്ടിയോന്ന് പറ. +2 ആൻസർ കിട്ടിയവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ആ ഏരിയ കണ്ടീഷൻ? ഏരിയ +2 ആണ്. എന്ത് പറയും മോളെ? ഹലോ, നിങ്ങളുടെ പേരെൻ്റെ ഇങ്ങനെ നാവേ വന്നിരിക്കുക. ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ പറഞ്ഞേ. ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 2 cm²/minute. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തന്നതിൻ്റെ റേഡിയസ് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. എ ബലൂണാണ്, റിമൈൻ സ്ഫെറിക്കൽ, വാല്യുവൽ റേഡിയസ്. ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് എ വേരിയബിൾ റേഡിയസ്. ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ഈസ് 4/3 πr³. ദെൻ ഹിയർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് എന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ദെയർഫോർ dv/dr. പെട്ടെന്ന് കണ്ടോ. 4/3 π × 3r². ഓക്കെ, therefore 4πr² കിട്ടി. ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് dv/dr അറ്റ് നോക്കിക്കേ ബോർഡിൽ r = 10. therefore 4 × π × 10². that is 400 π. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തു തരാതിരുന്നാൽ ശരിയല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, 400 π. then write on the next question. The volume V cm³ of water in a leaking vessel is given by in terms of the time t second by the formula V = 500 - 3t - t². Question is, find the rate at which the water is running out of the vessel when t = 10. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. V = ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് 3t - t². ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് dv/dt. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. വാട്ടർ ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വെസൽ വെൻ t = 10 തന്നെ. അപ്പോൾ dv/dt എന്താണ് ഫോർമുല? ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തേ. -3 - 2t കിട്ടിയവരുണ്ടോ? That means at dy/dt at t = 10. That is -3 - 2 × 10. You will get the answer -23. കിട്ടിയോന്ന് പറ.
What is this negative sign shows? The negative sign shows that the water is running out of the vessel at the rate of running out of the vessel. At the rate of 23 centimeter cube per. Okay, write the next one more question. Last question. An oil tank is being filled. The oil volume V after t minutes is given by, always the formula given, V equal to 1.5 t square plus 2t. How fast is the volume increasing when there is 10 liters of oil in the tank? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വോളിയം ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, റേറ്റ് മെഷർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then all of you copy the formula. V is equal to 1.5 t square plus 2t ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സാധാരണ ടൈം ആണ് ലാസ്റ്റിൽ തരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി തന്നിട്ടുണ്ട്. The volume increasing when there is 10 liters of water. Already 10 liters of oil എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വോളിയത്തിന് പകരം 10 ഈക്വൽ ടു 1.5 ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2t. മോനെ ഇതൊന്ന് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആക്കിക്കേ. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് 1.5 ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2t മൈനസ് 10 ഈക്വൽ ടു 0. കിട്ടുന്നോ? Then apply the formula minus b plus or minus root of, ഓർത്തെ, plus or minus root of b square minus 4ac the whole by 2a. Then you will get t is equal to, ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ പെട്ടെന്ന്, 2 or minus 10 by 3. രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. You know that time is always positive, therefore we take t equal to 2. ആണോ? അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് മെഷറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടോട്ട് ഞാൻ എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി? ആര് വേണം? ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 1.5 ഇൻറ്റു 2 വരും അല്ലേ? ദെർഫോർ 3t കിട്ടിയോ നോക്കുക. 3t പ്ലസ് 2. ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടൈം തരാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തോ കൊടുത്തത്, വോളിയം കൊടുത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അറ്റ് ദ ടൈം 2 ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് 2 ചെയ്തേ. അറ്റ് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 2 കിട്ടിയോ? 3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് 6 പ്ലസ് 2 8 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഒന്നുകൂടെ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? വി തന്നിട്ടുണ്ട്. We always take the rate of change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അല്ല ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഡി വി ബൈ ഡി ടി കണ്ടിടുന്ന സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ അറ്റ് ടൈം തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആക്കിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം 8 liters per minute. മിസ് മാക്സിമം ഇത്രയും ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടല്ലോ. എപ്പോഴും ഫോമുലകൾ പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഴയ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഫോമുലകൾ എടുത്ത് പഠിക്കണം. വോളിയം ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ. വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ പറ, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. വോളിയം ഓഫ് എ കോണാകുമ്പം 1/3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലേ? അതുപോലെ സർഫസ് ഏരിയ 2πr ഇൻറ്റു, ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു 2πr ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യരുത്. 2πr² പ്ലസ് 2πrh എന്നൊക്കെ എഴുതി വേണം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.